آسمانی باپ خدا عظیم بہروبر کے مالک یسوع مسیح کے نام میں اب تجھ سے مدد چاہتے ہیں تاکہ تیرے اس پاک کلام کو ہم سیکھ سکیں، ہم سمجھ سکیں، کیونکہ تیرا پاک روح جو ہمارا استاد ہمیں سکھاتا ہے، ہم سبوں کو خدائی قدوس سمجھنے کا بھاری فضل بخشنا یسوع کے نام میں آمین آمین۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کا جو حصہ آج ہم نے اپنے لیے سماعت فرمایا ہے، یہاں پر ہم نے ایک کوڑی کے تعلق سے سنا، اور یہ کوڑی جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے آتا ہے، اپنے گھٹنے ٹیکتا ہے اور اپنے رب کی مرضی جانتا ہے، اسے پوچھتا ہے کیا تو چاہتا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح کے آگے یہ کوڑی اس بات کو رکھتا ہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا۔ ایک ایسا شخص جو ایک بیماری میں، اور ایسی بیماری میں کہ اس بیماری میں جو پڑ جاتا ہے، اس بلا میں جو پڑ جاتا ہے، نہ اسے اپنے رشتہ داروں سے ملنے دیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کی انٹری جو ہے، اس کا داخلہ جو ہے شہر میں کیا جاتا ہے، بلکہ اگر ہم عہد عتیق میں اس کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں ابار کی کتاب میں یہ سارا واقعہ ملتا ہے، اس کے 13ویں چیپٹر میں، کہ جو کوئی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اسے شہر کے باہر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، کسی کے ساتھ اسے ملنے نہیں دیا جاتا، اور اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر والے منہ جو ہے وہ دبائے رکھے اور چلاتا رہے نپاک نپاک، جس سے اس راہ گزرنے والے سمجھ جائیں کہ یہاں پر کوڑ کے مرض کا کوئی شخص جو ہے وہ پڑا ہے یا موجود ہے، یا ان کا گروہ اس جگہ پر ہے، تاکہ وہ شخص جو اس راہ سے گزر رہا ہے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ بدل۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ یسوع مسیح کے راہ میں، راستہ میں یہ آیا، جب اس نے ایک بھیڑ کی آواز سنی کہ یہاں پر کوئی ایسی ہستی گزر رہی جو جسے چاہتا ہے چھوتا ہے اسے شفا دیتا، یا کہتا ہے اسے شفا ہو جاتی، وہ حکم کرتا ہے تو شفا جو ہے اس میں سے صادر ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی بھی جو ہے یہ بھی یسوع کے آگے پہنچ گیا اور گھٹنے ٹیک دیے اور کہا کہ اگر تو چاہے، کیا چاہے؟ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اب اس کے اگر میں، اس لفظ میں ہم غور کریں کہ یہ شخص جو جانتا تھا کہ یسوع شفا دے سکتا ہے، یسوع شفا دیتا ہے، یسوع مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو یہ شخص یسوع کے پاس آیا گھٹنے ٹیکے، تو اس نے یہ الفاظ کیوں کہا کہ اگر؟ میرے عزیزو، اس کے اگر میں موافق تھے، کیونکہ یہ جانتا تھا یہ بیماری کوئی معمولی بیماری نہیں ہے، یہ جانتا تھا یہ بیماری جو ہے یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ بیماری جو ہے یہ خدا کو رد، یا خدا کی شریعت کو رد کرنے سے، یا خدا کی بغاوت کرنے سے یہ بیماری جو ہے انسانوں پر جو ہے رائج کرتی ہے۔ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ نے کوش کی عورت سے شادی کی تو اس وقت اس کی بہن مریم اور ہارون انہوں نے بھی موسیٰ کے خلاف کوئی بری باتیں کہی، برا بھلا کہا، کیا خدا صرف موسیٰ ہی سے باتیں کرتا ہے؟ کیا خدا ہمارا خدا نہیں ہے؟ تو پھر موسیٰ یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ تو خدا نے ان دونوں کو پنش کیا، انہیں سزا دی، اور سزا کون سی ملی نہیں؟ پتہ ہے جی کون سی سزا ملی؟ انہیں کوڑ ہو گیا، انہوں نے بغاوت کی، اور خدا خود کہہ رہا ہے کہ تمام جو نبی ہے میں ان
से जब बातें करता हूं तो रोया में करता हूं, लेकिन मेरा बंदा जो है, मूसा जो है, इससे मैं रूबरू बातें करता हूं। मूसा मेरा एक ऐसा बंदा है जिससे मैं रूबरू बातें करता हूं। और मूसा रोया जमीन पर हलीम भी है, उसके अंदर क्या है? हलीमी भी है, मेहरबानी भी है, वो एहसास भी करता है, वो दर्दमंदी रखता है अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, और वो बुड़बुड़ाता नहीं है, यहां तक वो हलीम है। तो तुम कौन हो जो उस पर इल्जाम लगाते हो? सो उन्हें सजा दी गई इस बगावत। और हम देखते हैं कि ये शख्स अहद अतीक में इस वाक्य को जानता था कि ये सजा जो है ये बगावत की सजा है, इसलिए इसने खुदावंद यीशु मसीह के आगे जब घुटने टेके तो कहा अगर तू चाहे, क्योंकि वो जानता था कि खुदा ही है जो मुआफ कर सकता है। क्योंकि जब मूसा ने अपनी बहन भाई के लिए इल्तिजा की, दरखास्त की कि इन्हें मुआफ कर दिया जाए, तो खुदा ने उस वक्त मूसा से भी इस बात को कहा था कि अगर कोई तेरे मुंह पे ठोके तो क्या वो 7 दिन नापाक ना रहे? मेरे अजीज, बगावत जो है ये थूकने के बराबर है। खुदा से जो बगावत है ये खुदा को रद्द करने के बराबर है। तो यही बात खुदा ने मूसा से कही। और हम आज इस कोरोना वायरस पर मुख्तसर तौर पर गौर करते हैं। आज ये वबा भी कुछ इसी तरह से है। जो कोई इसकी लपेट में आता है उसे उसके रिश्तेदारों को मिलने नहीं दिया जाता, उसे उसके घर वालों से मिलने नहीं दिया जाता, एक अलग जगह पर रख दिया जाता है। और अगर वो मर जाता है तो उसका जो बदन है, उसका जो जिस्म है, वो भी रिश्तेदारों को नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें जमा किया जाता। और जब वो बहुत ज्यादा हो जाते तो एक ही कब्र के अंदर जो है 100 या 1000 की तादाद में ऐसे लोगों को रख दिया जाता या फेंक दिया जाता। तो इसका मतलब ये कि कोरोना वायरस जो है वो इस बीमारी से मिलता जुलता है। ये भी बीमारी, कोढ़ की बीमारी, छूने से, एक दूसरे को छूने से कोढ़ बढ़ता था। इसलिए कोढ़ियों को जो है वो शहर से बाहर रखा जाता ताकि ये किसी को छुए, ये किसी से बात ना करे। और उन्हें ये कहा जाता कि वो ये पुकारते रहे, चिल्लाते रहे नपाक नपाक, और यहाँ तक कि वो अपने बालों को जो है वो बखेरे रखे, अपने कपड़े फाड़े रखे, ताकि लोग देख कर जान जाए कि ये शख्स जो है ये नपाक बीमारी में मुबतला, ये कोढ़ की बीमारी में मुबतला। सो मेरे दोरे हाजिर के अंदर इस बीमारी ने भी, इस वबा ने भी, इस वायरस ने भी बहुत सी जिंदगियों को जो है वो अपनी लपेट में लिया। और बहुत सारे लोग इसके खौफ में पड़े। लेकिन हम देख रहे, हम गौर कर रहे हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी मुल्क, कोई भी शहर इस शख्स की तरह यीशु के घुटनों पर, यीशु के आगे घुटने टेक कर ये नहीं कह रहा कि अगर तू चाहे, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता। आज कहीं से भी ये सदा हमें नजर नहीं आ रही, ना सुनने में, ना देखने में। अगर हम अमेरिका की बात करें तो लोग कहते हैं कि जी गोरे तो बहुत ही खुदा परस्त है। लेकिन सुन लीजिए कि अमेरिका के अंदर भी चंद ही लोग ईमानदार हैं, मसीह। ज्यादातर लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को मानते नहीं है। चाहे वो अमेरिकन है, वो यीशु को मानते नहीं है, वो खुदा को मानते नहीं है। और जो कुछ वहां पर खुदा को मानते हैं, यीशु को मानते हैं, उन्होंने शरीयत को भी जो है वो बदल दिया। शरीयत के अंदर अमेजिश को जो है वो डाल दिया। अमेरिका के अंदर खुदा के घरों में, चर्चिस में
लड़के लड़के की शादी हो रही है, लड़की लड़की की शादी हो रही है, और यहां तक औरतें जो हैं वो जानवरों से भी शादी कर रही हैं। और ये लेसन जो है ये उस जगह के जो मसीही रहनुमा है वो इश्यू कर रहे हैं, वो बना बना के दे रहे हैं। और ये बात हवा में नहीं है, आप सोशल मीडिया पर इसे रिसर्च कर सकते हैं, गूगल में देख सकते हैं कि यहां पर भी लोग हैं मसीहत के अंदर, या कह लें कि है खुदा के अंदर, लेकिन खुदा की शरीयत को उन्होंने क्या किया, बदल दिया। और इटली के अंदर भी यही कुछ हो रहा है। आज न्यूज चैनल्स के ऊपर ये खबरें जो है बहुत ज्यादा है। अमेरिका और इटली, इन दो ममालिक के अंदर जो है अमवात बहुत ज्यादा है। तो हम गौर करें तो इन ममालिक के अंदर भी लोग बहुत सारे अपने आप को खुदा के कह रहे हैं, लेकिन है खुदा के नहीं। शरीयत बदल दी है, शरीयत के कामों को बदल दिया, खुदा की बातों पर कायम नहीं रहे। शरीयत के ठेकेदार जरूर बन चुके हैं, लेकिन खुदा के घरों के अंदर, चर्चिस के अंदर बुत नस्ब किए गए हैं और उनकी तालीम दी जा रही है और शरीयत को बदल दिया। और यहां तक देखने और सुनने में है कि इन गिरजाघरों के अंदर नापाक जानवर भी जो है वो खाए जा रहे हैं। नापाक जानवरों के जो है वो नाश्ते करवाए जा रहे हैं। चर्च के अंदर खाने जब खिलाए जा रहे हैं तो नापाक जानवर जो है वो खिलाए जा रहे हैं। अगर आप 11 बाब हम पढ़े तो खुदा ने हमें ये शरीयत दी थी कि कौन से जानवर हम खा सकते हैं और कौन से जानवर है जो हम नहीं खा सकते। तो अगर गौर करें तो इन ममालिक के अंदर जो बहुत तरक्की कर चुके हैं, जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, जो पैसे में बहुत आगे, लेकिन इनके अंदर हमें ये बात मिलेगी, इनके अंदर ये बात हमें नजर आएगी कि इन्होंने खुदा की शरीयत को रद्द कर दिया है। यहां मैं कहूंगा कि ये खुदा की शरीयत से बगावत कर चुके हैं, खुदा की शरीयत से बगावत कर चुके हैं। सो इसलिए कोरोना वायरस जो है ये सजा के तौर पर तमाम दुनिया के ऊपर राइज हो चुका है। लेकिन जरूरत हम सबों को है, ना सिर्फ इन ममालिक के अंदर, हमें अपने मुल्कों के अंदर भी ये बात देखनी है। और हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर, मुल्क पाकिस्तान के अंदर, इस कोप में, इस परेशानी में, इस मुश्किल में, इस काल में भी लोग जो है वो खुदा का डर नहीं रखे हुए। लोग खरीदो फरोख्त की जो चीजें, स्पेशली जो खुराक के तलक से, उनकी कीमतें जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस मुश्किल वक्त में लोग कहीं ना कहीं से रुपया पैसा लाएंगे और ये खरीदेंगे जरूर। तो क्या ये मुनाफिकत नहीं है? क्या खुदा इससे खुश है? खुदा इन बातों से खुश नहीं है। कहा गया कि जितना ठहराया गया उतना ही लोग किसी से नाहक ना बने। तो आज पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि लोग खुदा की तालीम से, लोग जिंदा खुदा की शरीयत से भटक चुके हैं और मजहबी हर शख्स बन रहा। लेकिन खुदा की शरीयत अपने अंदर नहीं रखे हुए हैं। तो फिर चाहे वो कोरोना वायरस कैसे बच सके। हम देखते हैं इस्राइल कह रहा है कि मैंने इसकी वैक्सीन बना ली, अमेरिका कह रहा है कि मैं भी बना चुका। लेकिन जब हम अपने न्यूज चैनल्स पर देखते हैं तो हमें ये खबर मिलती है कि इसकी वैक्सीन जो है वो 2021 इसके किसी भी महीने के अंदर जो है वो लॉन्च होगी। इसका मतलब कि इस बीमारी का इलाज नहीं है,
اس بیماری کا علاج ابھی تک نہیں ہے. تو اگر ہم اس شخص کی زندگی پر غور کر لیں, اس آیت مبارکہ پر غور کر لیں جو آج ہم نے سنی, میں ایک دفعہ پھر سے غور کرنا چاہتا ہوں. اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا, اگر تم چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خداوند ہم میں غلطی ہے, ہم تیرے کلام سے بھٹک چکے ہیں, تیری شریعت بدل دی گئی ہے, ہم اس بات کو مانتے ہیں. اگر ہم سیموئیل کی کتاب میں دیکھیں کہ جب داؤد نے خدا کی بغاوت کی, خدا نے کہا کہ میری قوم کو گنا نہ جائے, تو اس نے مردم شماری کروائی. تو جب مردم شماری کی گئی تو خدا غضبناک ہوا. داؤد کی یہ بغاوت جو ہے خدا کو پسند نہ آئی کہ میں نے کہا کہ یہ نہیں کرنا, اور داؤد نے وہی کیا جو خدا نے منع کیا. تو اس وقت بھی ملک کے اندر وبا پڑی اور لوگ مر گئے, اور داؤد انہی لاشوں کے اوپر سے چل کر جو ہے وہ دور گیا اور وہاں پر مذبح بنا کر گھٹنے ٹیک کے خدا سے کیا کرتا, معافی مانگتا, اور خدا اس کی سن لیتا. تو آج دنیا کے اندر کیوں لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ اب وقت گھٹنے ٹیکنے کا, اب وقت خدا کو راضی کرنے کا, اب وقت جو شریعت توڑ دی گئی ہے, جو بدل دی گئی ہے, صحیح شریعت پر عمل کرنے کا. کیونکہ میرے عزیزوں وقت نزدیک اور یسوع جلد آنے والا. اس لیے اگر کوئی اس وبا سے, اس بیماری سے ہمیں چھڑا سکتا ہے تو وہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح, جس کے آج بدن اور خون میں ہم شامل ہونے کو بھی, اور یہ بدن اور خون خدا نے اس لیے ہمیں دیا تاکہ ہم اپنے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر کریں, اور اس کا خون ہمیں تمام بیماریوں سے پاک کرتا, اس کا خون ہمیں تمام کوڑ کی بیماری, چاہے وہ روحانی چاہے وہ جسمانی, اس کا پاک خون ہمیں اس بیماریوں سے بھی شفا دیتا. نہ صرف ہماری معافی کے لیے اس کا خون بہا ہے, بلکہ اس کا خون ہمارے گناہوں کے سبب سے ہر بیماری کے لیے بھی بہا ہے. سو آج ہم اس کے خون اور بدن میں جب شامل تو غور کریں, کیا ہم بغاوت تو نہیں کرتے؟ اگر ہمارے اندر بغاوت ہے تو گھٹنے ٹیک دیجیے اور کہیں خدا کو کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر. تو میرا ایمان کہ یسوع ہم پر ترس کرے گا اور کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ثابت پاک صاف ہو. سو خداوند اس کلام کا وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں.